पर यीशु तालियां बजावांगे जमीन और आसमान का मालिक है और इन्हां दोवां चों उन्हां नूं पहचान नहीं आ रही। यीशु दे बारे उल्टा बोल रहे ने जिवें अज लोग यीशु दे विरोध विच खड़े ने और बोल रहे ने। मेरे अजीजो अज डरन दा समा नहीं, अज वचन दे नाल खड़े होण दा समा नहीं। हथ उठावांगे अज इस वचन नाल खड़े होण दा समा है। जब तुसी वचन नाल खड़े होवोगे ते तुसी यीशु नाल खड़े होवोगे क्योंकि यीशु वचन है। इस करके मेरे अजीजो जां ते तुसी दुनिया वाल हो जाओगे या फिर तुसी पासरां वाल हो जाओगे या फिर तुसी इस वचन नाल खड़े हो। कित्थों जान बचेगी? दुनिया दे पासे तो साडी जान बचेगी, पासरां दे पक्ष तो साडी जान बच जाएगी नहीं। मेरे अजीजो मैं भी पासरा में अज हैगा कल नहीं होवांगा, पर यीशु मसीह कल अज ते जुगो जुग आखो एको जिहा है। मेरी बुजुर्ग बंदे दी तुहानू ये बेनती है कि अज यीशु दे नाल खड़े होना मुबारक है। जेड़े यीशु मसीह नाल खड़े हो जाणगे वो जमीन अते आसमान दे मालिक नाल खड़े हो जाणगे। इस करके असी देखते हैं कि लोग उदों भी यीशु दे बरखिलाफ सी। मैं दो में हाथ उठा के कहना अज भी ओदे बरखिलाफ ने। और केड़े केड़े पाकतों ने जे समा होवे ते मैं तुहानू जरूर वो पक्ष बयान करांगा। पर आओ असी मत्ती 27:20-21 तक 22 तक चले जावांगे। ओ की आख्या जा रहा है पिलातुस नूं, की आख रहे ने यहूदी सरदार और यहूदी सारे लोग की आख रहे ने? पढ़ांगे। जो मैं त्याडी खातर छड्ड दियां ओ बोले बरअब्बा नूं, बोले बरअब्बा नूं। पिलातुस ने उन्हां नूं क्या पिलातुस ने क्या तुहाडी खातर मैं किन्नू छड्ड दवां? तुहाडी समझ विच किन्नू छड्डना चाहिदा सी? हालेलुया। और उन्होंने किन्नू छड़ा लिया? उन्होंने बरअब्बा नूं छड़ा लिया ते यीशु दे विरोध विच वोटां पा। अज भी लोग अजिहा ही कर रहे हैं और साडे कोल बहुमुला वचन है। और जे तुसीं इहनूं पढ़ो ते जबूर 119 दी 71 आयत विच लिखिया, मेरे लिए भला होया पर मैं दुखी होया तां जो मैं तेरियां विधियां नूं सिख लवां। 72 आयत विच है, तेरी व्यवस्था मेरे लिए सोने अते चांदी दे हजारां सिक्कियां नालों चंगी है। आमीन। इस करके मेरे अजीजो हुण कौन छुटेगा? इन्हां वोटां पा दित्तियां ने बरअब्बा नूं छुड़ा लईए और पिलातुस बोली जा रहा जे भी बोलन दिया होया। पढ़ांगे। फिर यीशु नूं जिहड़ा मसीह कहंदा है मैं की करां? उन्हें कहा जे तुसी चाहते हो कि मैं बरअब्बा नूं छड्डां फिर यीशु जिहड़ा मसीह कहंदा है मैं उन्हों की करां? वो सब बोले सलीब दिओ। वो सारे की बोले सलीब दिओ, सलीब दिओ। पर उसने आख्या खुदावन बहुत बड़ी बरकत दवे। पढ़ांगे वो कह रहे सी इनू की दिओ सलीब दिओ। पिलातुस दा वाक पूरा कर लेंगे पार्सली जी। पर ओने की बुराई कीती है? पिलातुस कह रहा ओने की बुराई कीती है। उन्होंने होर भी डंड पा के आख्या हाँ जी इनू सलीब दिओ। इनू की दिओ। हुण आओ जबूर 22 दी 13 विच
ਹੁਣ ਜ਼ਬੂਰ 22 ਦੀ 13 ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਾੜਨ ਔਰ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਟੜਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਓਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਖੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੋਰ ਕੀ ਵਿਜੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਹਨਾਨੀਆਂ ਜਾਜਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਹਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵੇਲ ਵੱਢੀ, ਔਰ ਵੇਲ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਕੈਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਲਗੱਥਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਰ ਕੀ ਵਿਜੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਲੀਬ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਔਰ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਅਰੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 27 ਔਰ ਉਸਦੀ 26 ਆਇਤ, ਮੱਤੀ 27 26। ਤਦ ਉਸਨੇ ਬਰੱਬਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਸਲੀਬ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਟੋਲੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਪਰਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ? ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਯਿਸੂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਥੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਡੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲਹੂ ਕਿਹੜਾ ਲਹੂ ਸੀ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਕ ਲਹੂ। ਇਹ ਪਾਕ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜੇ ਲਹੂ ਨਾ ਡੁੱਲਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਦੇ ਮਾਫ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪੜਾਂਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਖੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਖੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਘਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਘਰ ਗਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਕਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਠੀਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਬੂਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ। ਆ ਟੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਵਰੀ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੈਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਲਗੁਥਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲੀਬ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੇ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁੰਬਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਲੀਬ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਜੀਜੋ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੱਤੀ 16:21 ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਫੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜੋ, ਜ਼ਬੂਰ 22 ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 27 ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ-ਘੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਸੀ? ਹੱਥ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੀ ਵੰਡਦੇ ਸੀ? ਕੱਪੜੇ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੰਡਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ ਇਹ ਚੋਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਅਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਜਿੰਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 27 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 30 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕਰ ਹਟੇ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਹ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗਾ। ਜੀ ਪੜੋ ਮੱਤੀ 27:50। ਮੱਤੀ 27:50 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਟ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਤਿੜਕ ਗਏ, ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਗਏ? ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਹਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੂਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਸ਼ਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਰਮੀਆ ਹੈ, ਇਹ हिजकीएल है, ये दानिएल है, ये अमोस है, ये होशिया है। ये सारे पुराने नेम दे संत जिहड़े सी वो मुर्दियां दे विचों जीव। थोड़ा जा और गहरा जानते हैं। जद यीशु मर गया, भाई भैनों मैं तुहानू पुछना चाहता हाँ कि जद वो मर गया, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਸੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਨ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਨਬੀ ਵੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਜਕੜੇ ਗਏ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਅਥਾਹ ਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੱਪ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਪ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੋ ਸੱਪ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਪ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਓ, ਯੀਸ਼ੂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ,
और उन्हें शैतान को चाबी लै ली दे दे, क्योंकि तू मत्ती 4:16 ਵਿੱਚ आ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਗਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ हारिया। दलेर होवो और वचनों पढ़ो और ए आखो पयो हारिया। जदों तुसी ये आखोगे और ओनू हाथां पैरां दी पै जावेगी और उन्होंने पता लग जाएगा ये कदों इन्होंने कित्थों सीख लिया। तालियां बजावांगे असीं वचन चों सीखिया, असीं होर कित्थों सीख। आओ मैं तुहानूं दसां शैतान हारिया होया ते बस उन्नू झगड़ना है। पढ़ांगे प्रकाश 20:1-2, प्रकाश 20 1-2-3 नूं पढ़ांगे। रावण तुहानूं बहुत वड्डी किरपा देवे। मैं एक दूत नूं अथाह कुंड दी कुंजी, मैं एक दूत नूं अथाह कुंड दी कुंजी ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਗਲ एक वड्डा संगल ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ अपने हथ विच लई आकाशों उतरदा वेख्या। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇਬਲੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਫੜਿਆ ਫੜਿਆ ਅਤੇ 1000 ਵਰੇ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਜੀਜੂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੌਤ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾਲਾ मतलब चाबी लाई, गेट खुल गया। अगो कौन बोल रहा? सारा वो आ गया जी दी असीली। आमीन। और यीशु दी अडीक विच सन। अब्राहम यीशु दी अडीक विच सीगा। अब्राहम दा पुत्र इजहाक जिहड़ा सी वो असल विच कुर्बान होना सी, पर खुदा ने कहा इनू कुर्बान ना कर, एक मेमना एक पिछे झाड़ी विच और उन्हों कुर्बान कर दी। तो झाड़ी विच क्यों? ओदा सिर झाड़ी विच फसिया होया सी। ये किहदा परछावां सी? हथ उठा के आखांगे यीशु दा परछावां। प्रभु तुहानूं बहुत वड्डी बरकत देवे। दलेर होवो और अपने प्रभु दे नाल चलो, क्योंकि जी उठन का सबूत। अज के संदेश का नाम है जी उठन का सबूत। प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी कृपा करे। हले पताल विच काम हो रहा है और सारे गाने उन्होंने मिल रहे ने। पढ़ांगे मत्ती 27, 50, 51, 2 आयतां पढ़ांगे। 2 आयतां पढ़ांगे। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। फिर यीशु ने उच्ची आवाज नाल पुकार के जान दे दी। ਔਰ ਵੇਖੋ ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ हैकल दा पर्दा ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਈਂ उपरों लैके हेठां ताईं पाट के 2 हो गया। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬੀ धरती कंबी, ਅਤੇ पत्थर तिड़क गए पत्थर तिड़क गए ਅਤੇ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ अते कबरां खुल गईयां। ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ सुते होए संतां दियां ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉਠਾਈਆਂ बथेरियां लोथां उठाईयां गईयां। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ किहदे जी उठन दे पिछों? दोवें हाथ खड़े कर लिए। हालेलुया। यीशु दे जी उठन दे पिछों ओ कबरां विचों निकल के की यीशु जी उठा। आमीन। तालियां बजाओ। सबूत पक्का। ਉਹਦੇ ਕੀ ਉੱਠਣ ਦਾ सबूत कच्चा वा के पक्का है? पक्का है। पक्का सबूत है। क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭੈਣ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਏਗਾ।
ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਤਰ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਹੁਣ ਜਦ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਯਿਸੂ ਦਿੱਤੇ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਸਵਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ गाइड ने किया कि आप यरूशलेम की गलियों में कहीं भूल ना जाना। तो मैं जब यरूशलेम की गली 'ਚ पैर रखिया, मैं रो रहा सी। मैनू जबूर याद आ रहा सी, ऐ यरूशलेम तू खुदावंद दा शहर, तेरे ਬੂਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21:1-2-3 ਪੜ੍ਹ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 21:1-2-3 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁਣ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮਾनो ਹੋਈ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਜਿਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ। ਡਬਲ ਤਾਲੀਆਂ ਦੋਗੇ। ਲਾੜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲਾੜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਟੀ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਲੀਪੁਸ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਕੋ ਪੈਂਡਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ? ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਈ ਆ ਭਈ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੌਲਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ,
2000 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਆਓ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:16, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:14 ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:14 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ? ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਪੜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਹਟਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ, ਸਾਮਰੀਆ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ। 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਖੋ 2 ਜਣੇ ਚਿੱਟਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਯਿਸੂ ਆਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਏਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ।
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ 2 ਕਾਇਦਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਆਸਮ ਨੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 15 ਉਸ ਦੀ 50 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 15 50 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ, ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਫੜਾਂਗੇ। ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭੋ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਸਿਨ ਪਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝਪਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕੜੀਆਂ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਅਤੇ ਕੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਵਾਈਆ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਭ